하셨죠? 읽어드리겠습니다. 누가복음 8장 1절에서 21절. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실새 12 제자가 함께하였고 또한 악귀를 쫓아내심과 병 고침을 받은 어떤 여자들 곧 7 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 청지기 부사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 각 동네 사람들이 예수께로 나와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 밟히며 공중의 새들이 먹어버렸고 더러는 바위에 떨어짐에 싹이 났다가 습기가 없으므로 말랐고 더러는 가시떨기 속에 떨어짐에 가시가 함께 자라서 기운을 막았고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 나서 100배의 결실을 하였느니라. 이 말씀을 하시고 외치시되 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라. 이 비유는 이러하니라. 씨는 하나님의 말씀이요 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 마귀 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 배반하는 자요 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생에 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라. 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라. 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다. 예수께서 대답하여 이르시되 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라. 아멘. 반인부터 영어까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Soon afterward, Jesus began to go over nearby towns and villages, preaching and announcing the good news about the kingdom of God. He took his 12 disciples with him, and also some women who had been cured of evil spirits and disease. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. One day Jesus told a story in the form of a parable to a large crowd that had gathered from many towns to hear. A farmer went out to sow seeds, and as he was scattering the seeds, some fell along the path. It was trampled on, and the birds ate it up. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. Still other seeds found good soil. It came up and yielded a crop, 100 times more than was sown. When he said this, he called out, "Whoever has ears to hear, let them hear." His disciples asked him what this parable meant. He replied, "You are permitted to understand the secrets of the kingdom of God, but I use parables to teach the others so that the scriptures might be fulfilled. When they look, they won't really see. When they hear, they won't understand." This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away their word from their hearts, so that they may not believe in his name. The seeds on the rocky soil represent those who hear the message and receive it with joy. But since they don't have deep roots, they believe for a while, then they fall away when they face temptation. The seed that fell among the thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. But the seed on the good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by perseverance produce it profit. No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed. A lamp is placed on the stand where its light can be seen by all who enter the house. For there is nothing hidden that
will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known was brought out into the open. Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more, whoever does not have, even what they think they have, will be taken from them. Then Jesus' mother and brothers came to see him, but they couldn't get to him because of the crowd. Someone told him, "Your mother and brothers are standing outside waiting for you." He replied, "My mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice." 아멘. 긴 말씀을 읽었는데 오늘 말씀은 우리가 너무너무 잘 알고 있는 말씀이에요. 그 전에 예수님이 지금 계속 일을 하고 계시잖아요. 어떤 일을 하고 계시죠? 굉장히 많은 일들을 하고 계세요. 그죠? 사람들을 고치시기도 하고 귀신을 쫓아내기도 하시고 죽은 사람을 살리기도 하셨어요. 근데 예수님께서 그 일의 핵심을 계속해서 짚고 넘어가고 있어요. 오늘 말씀 첫 번째 말씀에도 무슨 말씀이 나오고 있어요? 예수님께서 여러 동네를 돌아다니시면서 각 동네를 돌아다니시면서 뭘 했다고 그래요? 하나님 나라를 선포하고 복음을 알리는 일을 했어요. 하나님 나라에 대해서 계속 얘기를 하고 있는 거예요. 하나님 나라가 뭐예요? 하나님께서 통치하시는 그곳, 하나님께서 만드신 그곳, 하나님께서 지배하시는 그곳, 그 나라를 계속해서 알리시면서 더불어서 오늘 말씀 1절 말씀해 보니까 복음을 알리고 있다고 했어요. 그 복음이 뭐예요? 예수 그리스도. 하나님 나라를 통하기 위해서 유일한 길이 있는데, 하나님 나라 안에 들어가기 위해서 유일한 길이 있는데 그 길이 뭐라고 그랬어요? 예수 그리스도. 그것이 우리에게 복음이다라는 것을 알려주고 계세요. 근데 1절부터 3절의 말씀을 보니까 예수님을 그 복음, 하나님 나라와 복음을 위하여서 함께 하였던 자들과 서포트하는 자들이 있었다라고 설명을 하고 있어요. 함께 하는 자들은 누구예요? 정확하게 기록을 하고 있냐면 12제자. 예수님의 그 미니스트리를 할 때 계속해서 떠나지 않고 함께 하였던 사람들, 물론 12제자뿐만이 아니라 많은 제자들도 중간중간 왔다 갔다 하면서 많은 제자들이 예수님에게 있었지만 12제자는 그들 예수님을 떠나지 않고 계속 함께 하였다라고 기록을 하고 있어요. 더불어서 우리가 힌트를 알고 있는 예수님께서 어떻게 먹고 마시고 이렇게 미니스트리를 할 수 있었을까? 지금도 마찬가지로 돈이 필요하잖아요. 어딜 가서도 먹을 게 있어야 되잖아요. 어딜 가려면 잘 곳이 있어야 되잖아요. 옷이 떨어지면 또 옷도 사 입어야 되잖아요. 그런 일들을 누가 해줬나라고 봤더니 많은 여자들이 자기의 소유를 팔아서 예수님과 예수님의 제자들을 서포트했다라고 그렇게 기록을 하고 있어요. 이 말씀을 왜 오늘 목사님이 1절부터 21절까지 말씀을 묶었냐면 누가가 좀 의도적으로 이 말씀을 이렇게 묶었다는 것을 발견할 수 있기 때문에 그렇게 묶었어요. 이따 결론적으로 제가 말씀을 한번 더 드릴게요. 그 다음에 예수님께서 많은 무리가 모였을 때 우리가 너무나도 잘 알고 있는 패러블을 얘기해요. 비유를 얘기해요. 무슨 비유예요? 씨 뿌리는 비유. 어떤 4개의 밭에 4개의 땅에 씨가 뿌려졌대요. 첫 번째 씨는 어디에 뿌려졌어요? 첫 번째 땅은 어떤 땅? 그냥 길가에 뿌려졌대요. 그냥 스트리트에 뿌려졌대요. 두 번째는 어디에 뿌려졌대요? 바위 위에. 세 번째 씨는 어디에 뿌려졌어요? 가시가 있는 그 속에 씨가 뿌려졌대요. 네 번째로는 좋은 땅에 뿌려졌대요. 이 이야기를 예수님께서 하셨어요. 비유로 말씀을 하셨어요. 사람들에게, 모든 사람들이 다 들을 수 있도록 이 말씀을 하셨어요. 4가지 땅에 씨가 뿌려졌어. 근데 그 씨가 어떤 길가에 뿌려진 것은 새가 와서 먹어버렸대. 바위에 떨어진 것은 잠깐 있다가 말라서 죽어버렸대. 세 번째로 가시떨기 속에 뿌려진 씨는 자라다가 가시의 기운 때문에 더 싹을 피우지 못했대. 더 열매를 맺지 못했대. 네 번째, 좋은 땅에 뿌려진 씨는 많은 열매를 맺었대. 오늘 말씀 누가복음에서는 100배의 결실을 맺었다고 했는데 마태복음에 보면 30배, 우리가 너무나도 잘 알고 100배, 60배, 30배의 결실을 맺었대라고 예수님께서 말씀을 하셨어요. 이 이야기를 하시면서 예수님께서 정말 좀 간곡하게, 굉장히 과감하게 혹은 좀 더 심각하게 하신 말씀이 8절 뒷부분에 있어요. 예수님께서
이 말씀을 패러블 다 얘기를 쫙 하시고 나서 외치시되, 이 말씀을 하시고 외치시되 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 마태복음에서는 조금 더 리얼하게 얘기를 하고 있는데, 이사야서 말씀을 인용을 하시면서 뭐라 그랬냐면, 너희들이 귀가 있는데도 듣지 못하고 눈이 있는데도 보지를 못한다 라고 말씀하셨어요. 안타까운 예수님 말씀이 외치시되라고 표현이 되어 있습니다. 그래도 감사하게 제자들이 이 비유를 이게 무슨 뜻이에요? 라고 질문을 해요. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 이것이 천국의 비유인데, 이 천국의 비유는 너희들에게는 알려져 있는데 모든 사람들에게 다 알려진 것은 아니야 라고 말씀을 하시면서 이 비유를 설명을 해 주시죠. 이 비유의 그 씨가 뭐예요? 말씀대로 하나님의 말씀이에요. 이 하나님의 말씀이 누구를 통해서 지금 떨어졌어요? 씨앗이 뿌려지듯이 떨어졌어요? 예수님의 입을 통하여서, 예수님의 행동을 통해서 떨어졌어요. 어떤 곳에 떨어졌대요? 4곳에 떨어졌대요. 그죠? 첫 번째로는 길가에 그냥 떨어졌대요. 근데 이 길가에 떨어져서 새가 먹었다는 의미가 무슨 의미래요? 마귀가 와서 그 씨앗을 먹어버렸대요. 이 사람이 구원을 받지 못하도록. 두 번째, 돌밭에 떨어진 건 어때요? 말씀을 받았대요. 말씀을 기쁨으로 받았대요. 근데 어떻게 돼요? 습기가 없대요. 물기가 없대요. 그래서 자라지를 못했대요. 무슨 의미예요? 바위에 있다는 것은 말씀을 들을 때 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때 배반을 합니다. 말씀을 들었는데 기쁨으로 받았는데 시련이 왔을 때, 잠깐의 어려움이 왔을 때, 힘듦이 왔을 때 배반하고 떠나버리는 사람을 얘기해요. 세 번째 그 밭에 세 번째 씨가 떨어진 곳은 어디였어요? 가시떨기 속에 떨어졌대요. 이건 뭘 얘기하고 있어요? 말씀을 잘 들었는데 이 생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실을 못하는 사람. 이 땅 가운데에 재물이나 염려나 향락 때문에 결실을 못하는 사람을 비유하고 있어요. 우리가 참 기대하고 좋은 마지막 밭, 좋은 땅에 떨어진 씨앗은 어떻게 된대요? 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실을 한대요. 우리는 항상 4번째 밭에 관심을 가지고 나도 이런 마음이었으면 좋겠어 라고 어릴 때부터 이렇게 들었던 말씀이 기억이 나요. 맞아요. 4번째 말씀이 4번째 밭에 떨어진 그 하나님의 말씀, 그 말씀대로 우리가 살아가는 좋은 땅이 되어지는 건 너무너무 귀한 말씀이에요. 근데 우리가 좀 더 주목해 봐야 될 것은 첫 번째, 두 번째, 세 번째 그 밭에도 좀 생각을 해 봐야 돼요. 왜냐하면 언제든지 우리는 그 밭과 같은 삶을 살아갈 수 있기 때문에 그런 거예요. 자, 첫 번째는 우리가 어떻게 할 수가 없어요. 하나님의 말씀이 떨어졌는데 그 떨어진 곳에 누가 개입을 해요? 마귀가 개입을 해요. 왜? 어떻게 하려고? 그 사람이 구원을 받지 못하게 하려고 말씀을 빼앗아 가버리는 거예요. 이것을 어떻게 설명을 할 수 있을까요? 이 세상 모든 사람들이, 예전에도 얘기를 했지만 크리스마스를 알아요, 몰라요? 알아요. 거의 모든 사람들이 다 크리스마스를 알아요. 크리스마스를 안다는 것은 누구를 안다는 거예요? 예수 그리스도를 안다는 거예요. 예수 그리스도가 어떤 사람이라는 것을 알아요. 이 사람이 이스라엘의 구원자로 오셨대. 그런데 그 사람이 이 세상 모든 사람들의 구원자래라는 것을 알고 있는 거예요. 알고 있는데 불교나 힌두교나 다른 종교를 믿는 사람, 하나님을, 신을 믿지 않는 그런 사람들은 뭐라고 생각을 해요? 그건 그냥 하나의 이야기일 뿐이야. 예수라는 사람, 그래, 좋은 사람일 수도 있어. 근데 나와는 상관없는 사람. 마귀가 하나님의 말씀을, 예수 그리스도의 복음을 먹어버린 사람들이에요. 이 사람들을 향해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 무시로 미셔너리들이 미션을 우리가 가는 이유예요. 그 사람들에게 계속해서 하나님의 말씀을 뿌리는 거예요.
길가일지라도 뿌리는 거예요. 왜? 언젠가 하나님이 택하실 수 있으니까. 언제든지 하나님이 돌이키실 수 있으니까. 그들을 향해서 우리는 여전히 미션을 나가는 거예요. 우리가 왜 미션 나가는 사람들 서포트해요? 우리도 같은 마음으로 그 마음을 가지고 하나님의 말씀이 그곳에 심겨지기를, 그래서 좋은 땅이 되어지기를 그렇게 간구하는 마음으로 미션을 보내고 미션을 서포트하는 거예요. 그 다음 이제 두 번째, 세 번째가 정말 중요해요. 이 땅 가운데 살아가면서 우리가 경험할 수 있는, 우리가 이렇게 저렇게 생각해 봐야 될 그런 밭이에요. 바위 위에 떨어졌대요. 물기가 없어. 원래 씨는 떨어져서 물기가 있어야 돼요. 그래서 씨를 심자마자 우리가 해야 되는 게 뭐냐면 물을 많이 부어줘야 돼요. 그 물을 머금고 그 씨가 발아에서 싹이 나고 잎이 나고 열매가 맺는 거예요. 근데 물기가 없어요. 이 사람은 어떤 사람이라고 예수님께서 말씀하셨죠? 어떤 사람이라고? 그 말씀 한번 보세요. 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당한대요. 시련이 뭐예요? 좀 어려운 거, 힘든 거, 시험, 이런 일들을 만났을 때에 배반하고 떠나는 거예요. 말씀을 기쁨으로 받았어요. 말씀이 너무너무 좋았어요. 은혜로웠어요. 근데 이 은혜로운 말씀을 그냥 머리로만 받고 가슴으로 받지 못한 사람을 말하는 거예요. 이 사람은 어떤 사람이에요? 시험이 오면 그 말씀 언제 이 은혜가 있었지 하고 딱 까먹고 이 시험에 빠져서 걱정하고 그 걱정에 빠져서 또 걱정을 사서 하는 사람을 이야기를 해요. 그리고는 결국에 배반하고 떠나게 되는 자를 이야기해요. 잘 보세요. 첫 번째 밭은 그렇다 쳐요. 하나님의 말씀을 못 듣고 그냥 그렇게 뺏겨버린 자. 두 번째, 세 번째 사람은 교회 안에 있을 수 있는 사람이에요. 말씀을 받은 자예요. 말씀을 기쁨으로 받았대요. 말씀을 기쁨으로 받았는데 딱 돌아서니까, 예배당을 딱 떠나니까, 예배가 딱 끝나니까, 기도가 딱 끝나니까 그 다음에 뭐예요? 세상을 보라보고 시련이 닥쳐오니까, 어려움이 닥쳐오니까 바로 그 말씀을 딱 잊어버리고 그 어려움 앞에, 시련 앞에 계속 빠져가는 그런 사람. 그래서 결국은 하나님의 말씀과는 전혀 상관없이 살아가는 사람. 그런 사람을 이야기해요. 세 번째 사람도 비슷한 사람이지만 그래도 조금은 더 하나님 앞에 가까이 있는 사람이에요. 감사하게도 가시떨기에 떨어져 있는데 그 가시떨기 속에서 싹이 났대요. 그래도 말씀을 받아서 싹이 났대요. 그런데 잎이 나고 그 다음에 열매가 맺어져야 되는데 열매를 못 맺는 거예요. 그 열매를 못 맺는 이유를 예수님이 뭐라고 그랬냐면 이생 가운데에 재물이나 향락이나 이런 이생 가운데 필요한 것들 때문에 결실을 못하는, fruit을 맺지 못하는 사람이라고 설명을 하고 있어요. 두 번째와 세 번째가 비슷한 것 같지만 좀 다른 점이 있죠. 한 사람은 아예 뿌리도 못 내렸어요. 한 사람은 뿌리는 내렸지만 결실을 못한 거예요. 우리는 결실을 맺고 살아가는 사람들은 좋은 땅에 떨어져서 사는 사람들, 그래 나는 이렇게 좋은 열매 맺었어 라고 그렇게 살아갈 뿐만이 아니라 두 번째, 세 번째, 심지어는 첫 번째 밭에 있는 사람들까지도 신경을 쓰면서 살아야 되는 거예요. 하나님이 이 땅 가운데 우리를 보내신 이유, 좀 더 궁극적으로 따져보면 예수님을 이 땅 가운데 보내신 이유가 그거예요. 하나님 나라의 확장, 하나님 나라의 백성들을 만들기 위한 거였어요. 그 첫 번째가 유대 사람들이었고 12제자들이었고 그 12제자를 통해서 하나님의 말씀이 막 전파되어지고 바울을 통해서 막 전파되고 지금은 우리에게까지 전파가 되어졌어요. 그래서 우리로 하여금 좋은 땅이 되게끔 그렇게 해주셨어요. 그래서 결실을 맺게 해주셨는데 그 결실들을 어떻게 나가게 되었느냐. 첫 번째, 두 번째, 세 번째에 걸치는 그 모든 사람들에게까지 영향을 미치고 그 영향을 통해서 그 사람들 또한 좋은 밭이 되어져서 하나님의 열매, 하나님께서 원하시는 열매를 맺어갈 수 있도록 해 주시기를 원하고 계십니다. 그것이 예수님이 이 땅 가운데서 하신 일이고
지금도 여전히 하시고 계시는 일이에요. 그 이후에 말씀을 같이 연결 지어서 볼게요. 16절에서 18절 말씀을 보면 뜬금없이 말씀을 하시는 것 같아요. 근데 여기서 그냥 쉽게 등불이 무엇인지를 보시면 돼요. 등불이 뭐예요? 하나님의 말씀이에요. 조금 전에 우리가 씨 비유에서 봤던 것처럼 하나님의 말씀은 결국 어떻게 돼요? 드러나고 분명하게 이루어질 말씀이에요. 우리가 왜 성경을 읽어요? 하나님의 말씀이 그것을 이루어질 것이기 때문에 그렇게 하나님의 말씀을 믿고 읽는 거예요. 근데 18절 말씀에 뭐라고 그래요? 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 뭐가 있다라는 거예요? 조금 전에 말한 것처럼 좋은 밭에 뿌려진 그 씨앗이 너희 안에 있게 하라. 잘 들어서 그 씨앗이 하나님의 말씀이 너희들 마음 가운데 있게 하라라는 말씀이에요. 그런데 착각을 하고 있는 사람들이 있을 수도 있다라는 말씀을 하세요. 너희들이 있다라고 생각을 하는데 있다라고 하는 그것까지도 빼앗길 날이 있을 수도 있어. 그러니 무엇을 듣는지 너희들이 스스로 조심해서 잘 들어야 돼. 무슨 말씀이에요? 많은 이야기들이 있어요. 지금처럼 이제 또 유튜브나 뭐 책들도 많이 나오지요. 인터넷도 너무너무 발달돼 있죠. 우리가 너무 많이 볼 수 있는 정보들, 많이 볼 수 있는 것들이 많이 있어요. 근데 진짜를 봐야 된다는 거예요. 진짜를 들어야 된다는 거예요. 그 진짜는 뭐예요? 예수님의 말씀이에요. 하나님의 말씀이에요. 그 말씀이 박혀 있지 않고 다른 여러 가지 것들을 보고 우리가 그렇게 살아간다면 우리는 진짜를 놓쳐버리고 있다라고 생각하는 나는 있어라고 생각하고 착각하면서 살아갈 수 있다라고 예수님께서 말씀하십니다. 진짜에 집중해야 되는 거예요. 우리가 많이 그 이야기를 들었는데 다시 한번 말씀드릴게요. 진짜 돈을 확인하려면 어떻게 해야 될 것 같아요? 가짜 돈을 선별을 하려면, 가짜 돈을 추지하려면 어떻게 해야 될 것 같아요? 우리는 보통 생각하면 가짜 돈을 막 연구를 해야 될 것 같잖아요. 가짜 돈은 여기가 잘못 생겼대. 여기는 뭐가 잘못 그려졌대. 뭔가 글씨가 잘못되었대. 이걸 표현을 해야 될 것 같잖아요. 근데 실제로 돈을 분별을 잘하는 사람은 어떤 사람이냐면 진짜 돈을 계속 보는 거예요. 진짜가 무엇인지를 더 확인하는 거예요. 진짜를 계속 보다 보면 가짜가 자연스럽게 선별되는 거예요. 마찬가지예요. 예수님의 말씀을 계속 보고 예수님의 마음을 계속 우리가 갖고 있을 때 하나님의 말씀을 우리의 마음속에 계속 담고 있을 때에 진짜와 가짜가 구분이 되는 거예요. 진짜가 뭐기 때문에 하나님의 말씀이기 때문에 다른 모든 것들이 구분이 되어지는 거예요. 우리의 중심 가운데 가져야 될 것이 무엇인가를 알려주시는 거예요. 하나님의 말씀, 하나님의 등불, 그것을 우리들 가슴 속에 가지고 있어야 된다는 거예요. 근데 이 말씀이 참 희한하게 누가복음에서는 가족들에게 딱 연결이 되어져요. 또 뜬금없이 예수의 어머니와 그 동생들이 예수님을 만나러 왔대요. 근데 무리가 너무 많아서 예수님 앞에 올 수가 없는 거예요. 그래서 제자들이 어떤 사람이 와서 이야기를 하죠. 당신의 어머니와 동생들이 왔어요. 근데 당신 무리가 너무 많아서 만날 수가 없대요. 근데 예수님께서 갑자기 이런 말씀을 하시죠. 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라. 이해가 돼요? 그냥 뜬금없이 성경만 막 읽다 보면 이해가 되지 않는 말씀이에요. 그런데 이것이 1절부터 21절까지 딱 연결되어지는 말씀이에요. 예수님께서 비유로 말씀하신 하나님의 말씀을 받은 자들, 그들이 그 말씀을 받은 그대로 살아가는 자들이 예수님의 가족이다라고 예수님은 설명을 하고 있는 거예요. 그것을 좀 더 딱 쉽게 설명을 해주는 말씀이 8장 1절에서 3절까지 나오는 그 사람들이에요. 그 사람들이 뭐였어요? 아까 잠깐 설명을 했는데 예수님과 함께 있었대요. 예수님과 함께 있었던 누구예요? 12제자예요. 그리고 예수님과 예수님의 12제자를 서포트했던 사람들이 있대요. 섬기는 사람도 있었대요. 많은 여자들이 자기의 것을 가지고 섬겼대요.
이것이 예수님의 말씀대로 하나님의 말씀을 받은 자가 사는 거예요. 좋은 밭에 뿌려진 씨앗을 품고 가지고 살아가는 사람들이에요. 그 말씀을 좀 더 그 15절 말씀 한번 볼게요. 15절 말씀 보세요. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고, 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고, 1절에서 3절에 나온 그 사람들은 누구예요? 예수님과 함께 예수님의 말씀을 듣는 자들이었어요. 예수님께서 하시는 모든 것을 지켜보고 함께 했던 사람들이에요. 이 여자들은 그 예수님에게 은혜를 받은 자들이에요. 귀신이 쫓겨남을 받은, 병치유 받은 자들이었어요. 어떤 은혜를 받았는지 정확하게 기억 안 하는 많은 사람들도 있지만 은혜를 받은 자들이었어요. 이 은혜를 받은 자들은 예수님의 말씀을 귀담아 듣는 거예요. 진짜를 계속해서 듣는 거예요. 하나님의 말씀을 계속해서 듣는 거예요. 그리고 나서 뭐예요? 지키다라는 말이, 예전에 목사님이 이 성경을 읽을 때는 지킨다라는 것이 어떤 액팅을 말하는 줄 알았어요. doing을 말하는 줄 알았어요. 근데 그 NIV의 성경에는 뭐라고 그래요? hold it fast. 혹시 연우가 갖고 있는 성경에 15절 말씀 한번 읽어줘요. 15 verse 15. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. 거기서 지키다라는 말이 영어로 뭐라고 돼 있어요? retain. 좀 쉬운 말로 바꾸면요, keep 하는 거예요. keep. 하나님의 말씀을 내가 doing하고 acting하고 뭘 이렇게 해야 돼가 아니라 hold 하는 거예요. keep 하는 거예요. 내 마음속에 지키고 있는 거예요. 하나님의 말씀을 탁 잡았으면 그 말씀을 마음속에 딱 받고 있는 거예요. 그것을 말하고 있는 거예요. 예수님께서 왜 이 씨앗을 비유로 말씀하셨는지 너무 쉬운 거죠. 외할머니가 왔을 때 가은이 은우가 저 밭에다가 여러 가지 식물을 심었었어요. 근데 그냥 탁 뿌린 게 아니라 어떻게 했냐면 땅을 파서 씨앗을 심고 땅을 덮고 물을 줬어요. 그 땅은 뭘 하고 있는 거예요? 그 씨앗을 품고 있는 거예요. 여기에 나온 말처럼 홀드하고 있는 거예요. 좀 더 쉬운 말로 킵하고 있는 거예요. 하나님의 말씀을 받았어요. 그 말씀을 받은 것이 은혜 받았어 라고 막 움직이는 것이 아니라 그것을 킵하는 거예요. 언제까지? 프루트이 열릴 때까지 킵하는 거예요. 그 프루트를 열리게 하시는 분은 누구예요? 하나님의 말씀은 그 씨앗이에요. 그 씨앗이 프루트를 열게 하는 거예요. 내가 하는 게 아니에요. 나는 뭐예요? 킵하고 있는 거예요. 근데 예수님께서 21절 말씀에 듣고 행하는 이 사람들이 내 어머니요 내 동생들이다라고 얘기를 했어요. doing이라는 말씀까지 설명을 하고 있어요. 예수님께서 왜 이 doing을 말씀하셨을까? 그냥 15절까지 말씀을 보면 그래 킵하고 있는 거 그래 여기까지 그래 이거구나라고 설명을 할 수 있는데 아니요. 예수님께서는 뭐라고 했냐면 이 doing을 너희들의 삶 가운데서 트레이닝 하라고 설명을 하고 있는 거예요. 우리가 계속 말씀드리고 있는 거죠. 트레이닝. 하나님의 말씀대로 살아가는 트레이닝. 하나님의 말씀을 오늘 우리가 받은 말씀이 뭐예요? 말씀을 잘 들어서 선별하는 거예요. 구별하는 거예요. 그 말씀을 들었을 때요. 그 다음 어떻게 해요? 그냥 잊어버리고 머리로만 탁 치고 넘어가는 것이 아니라 킵하는 거예요. 홀드하는 거예요. 이 말씀을 들었으면 그 다음에 우리가 해야 될 것이 뭐예요? doing은 어떤 doing으로 나와요? 말씀을 듣고 또 듣고 또 듣고 그것을 홀드하는 것까지가 doing이라고 예수님께서 말씀해 주신 거예요. 그 다음에 fruit은 예수님이 하나님이 하시는 일이에요. 자, 말씀을 정리해 볼게요. 좋은 밭이 되어서 100배, 60배, 30배 결실을 맺는 건 너무너무 귀해요. 예수님도 하나님도 우리에게 너무너무 원하시는 거예요. 근데 그 100배, 60배, 30배의 결실은 내 몫이 아니에요. 하나님이 하시는 거예요. 나를 통해서 100배의 결실을 맺으실지 60배의
결실을 맺으실지 30배의 결실을 맺으실지 몰라요. 그건 하나님의 역할이에요. 우리의 역할은 뭐예요? 듣는 거예요. 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 예수님의 말씀을 듣는 거예요. 하나님 나라의 복음을 듣는 거예요. 그 복음을 듣고 그것을 그 다음에 뭐라고 그래요? 한 단계 더 나아가서 킵하는 거예요. 홀드하는 거예요. 그 말씀이 내 마음속에서 자라기를 기도하면서 킵하며 살아가는 거예요. 예수님께서 우리에게 요구하시는 거 어려운 거 아니죠. 그렇지만 어렵죠. 왜? 두 번째, 세 번째 땅에 떨어진 그런 사람들과 같은 삶을 우리도 여전히 살아가고 있으니까. 바위에 떨어진 것처럼 혹은 가시떨기 속에 떨어진 것처럼 그렇게 살아가고 있는 것이 우리니까, 우리의 연약함이니까. 그럼에도 불구하고 예수님은 또 말씀하시는 거예요. 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 인내로 결실을 맺어가기를 바래요. 그것이 예수님께서 우리에게 주시는 말씀이에요. 하나님 나라의 복음이 우리들 안에 심겨졌으니 그 말씀을 조금 더 듣고 더 들어서 그것을 우리 마음속에 지키어서 인내로 결실하는 우리의 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 늘 감사를 드립니다. 다른 사람들은 이해하지 못하고 받아들이지 못했던 그 비유의 말씀을 우리에게 허락하여 주시고 그 비유의 말씀을 풀어 설명하여 주시니 감사함을 드립니다. 세상에 하나님의 말씀을 들었지만 마귀에게 그 말씀을 빼앗겨 버린 자들도 있고, 말씀을 기쁨으로 받았지만 시련 때문에 배반하고 떠나는 자들도 있고, 말씀을 받아서 싹까지 피웠지만 이생의 염려와 향락과 재물로 인하여서 결실하지 못하는 그런 사람들의 모습도 봅니다. 하나님, 우리는 네 번째에 속한 그런 사람이기를 간절히 소망합니다. 좋은 땅으로 착하고 좋은 마음으로 하나님의 말씀을 받고 그 말씀을 지키어서 인내로 결실하는 그런 자들이 되어지기를 소망합니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 그 말씀을 받고 지키어 살아가는 자들이 예수님의 가족이다, 엄마다라고 형제들이라고 말씀하신 것처럼 예수님의 가족으로 살아가기를 간절히 소망합니다. 더 진실하신 하나님의 말씀을 듣고 또 들어서 그 말씀을 지키고 살아가는 우리들 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 더불어서 그 말씀대로 잘 살아가셔서 좋은 결실을 하나님께서 거둬가실 수 있도록 우리 인생이 그런 인생이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 주신 하나님 앞에 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로